न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। पंजाबी दे कवि दी कविता है, घर तां सरजमीन है परवाज़ भरन दे लई, पर घरां दे अंदर ही लॉकडाउन के दौरान लोग बंद हो गए। हुण वड्डी खबर ये आ रही है कि पंजाब च फिर तो लॉकडाउन लग सकता है। हो सकता है लॉकडाउन लगे, क्योंकि बहुत सारी जो पोजीशन है, बहुत सारी सिचुएशन है जो वो खराब हो रही है, हालात ठीक नहीं है। खास तौर के अंदर जिस तरह दिल्ली वर्गे सूबों की हालत है, गुजरात की है, उस तो इलावा महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे सूबों जिस तरह केस आ रहे हैं। पंजाब के अंदर भी लगातार मौतां भी हुई ने, पंजाब च लगातार जिहड़े केस भी वध रहे हैं। एक बार कहा गया सी पंजाब के अंदर पूरे तौर के उत्ते आंकड़ा सब कुछ ठीक हो चुका, पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी दोबारा हो सकती है। 2 दिनों का तो हुण कीता होया, 1 दिन का तो संडे नूं जिहड़ा वीकेंड लॉकडाउन आ और सैटरडे नूं भी हुंदा हो कुछ समय लई। आने वाले दिनों के अंदर की पूर्ण लॉकडाउन होएगा। चर्चावां सरकार च चलदियां रहिंदियां ने। साडे सूत्र दसदे है कि बहुत सारे मसलियां ते सरकार चर्चा चल रही है, कित्थे कीता जावे, किवें कीता जावे, और पूर्ण लॉकडाउन दे वल सरकार वध सकदी है। जो फैसला नहीं होया वध सकदी है। मंत्री भी ये गल कह रहे ने, तां इह वड्डी खबर दे उत्ते साडे नाल सरकार भी होएगी। सरकार की सोच रही है, साडे नाल उगे माहर डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग भी होणगे, जिहड़े बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे साबका रजिस्ट्रार ने ते पंजाब दे हर मसले ते लिखते ने, बोलते ने। ते साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा होणगे, जिहड़े खुद एक डॉक्टर भी ने ते विरोधी पार्टी के तौर पर की सोचते हैं, क्योंकि घरां दे अंदर एक तरह नज़रबंद हो गया सी पूरा पंजाब, पूरा देश। दोबारा फिर लोग डरते हैं, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के मुल्कों च करोना आया पर उन्होंने अपनी इकोनॉमी खुली रखी। साडा बहुत बड़ा इकोनॉमिक नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान हो गया, और लोग सोशली भी बहुत सारा डिप्रैशन, बहुत सारिया चीज़ां वो देखने को मिलियां। तो हुण की होएगा अगे, पहला तुहानूं मंत्री का बयान सुणाउने। सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने की कहा, उस तो बाद चर्चा शुरू करते हैं। लॉकडाउन तो अलावा पूरी तरह ना लॉकडाउन लगाया जा सकता जो हालात बिगड़ नहीं। देखो ये तो मेरे अच्छ नहीं है, लेकिन असी जो कोई ज़्यादा होएगा तो अपन करना पै सकता है। ये पॉसीबल है। जो हम अपनी बीमारी नहीं बढ़ जाती है तो सानू बॉर्डर भी लॉक करने पै सकते हैं। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के लगाना पै सकता है, क्यों जो हम असी नहीं करांगे लोगों के असी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर। देखो मोबाइल राही हर चीज़, हर ऐप राही ये गल जा रही है बार बार। लॉकडाउन तो अलावा पूरी तरह ना लॉकडाउन लगाया जा सकता जो हालात बिगड़ नहीं। देखो ये तो मेरे अच्छ नहीं है, लेकिन असी जो कोई ज़्यादा होएगा तो अपन करना पै सकता है। ये पॉसीबल है। जो हम अपनी बीमारी नहीं बढ़ जाती है तो सानू बॉर्डर भी लॉक करने पै सकते हैं। मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के लगाना पै सकता है, क्यों जो हम असी नहीं करांगे लोगों के असी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर। देखो मोबाइल राही हर चीज़, हर ऐप राही ये गल जा रही है बार बार। गल सिर्फ मंत्री के बयान तक सीमित नहीं है, गल समझने की कोशिश करो। साडे सूत्र दसते हैं कि सरकार च चर्चा चल रही है बहुत सारिया चीज़ों को लैके। लगातार इस मसले पर मीटिंग होंदियां ने। इंटरनेशनल माहौल देखा जा रहा है, नैशनल माहौल देखा जा रहा है, तो किते ना होवे कि हालात बस तो बाहर हो जाण। खास तौर पर दिल्ली तो बाद, गुजरात तो बाद, महाराष्ट्र तो बाद, तमिलनाडु तो बाद, जिन्हां स्टेटां दे अंदर होया सी, उस तो बाद सरकार डरी हुई है। सरकार च एक डर है कि किते कोई गड़बड़ ना होवे, हालात बेकाबू ना हो जाण, क्योंकि साडा सेहत सिस्टम कितना मुकम्मल आ, कितना वधिया वो सारा देश जानदा, पूरी दुनिया का ही वैसे तो सेहत सिस्टम एक्सपोज हो गया। एक करोना नाम की चीज़ ने पूरी दुनिया को दसता कि जिंदगी की हुंदी है, घरां दे अंदर नज़रबंद तुसीं किवें हो सकदे एक वायरस करके। ते दूजे पासे ये दसता कि सिस्टम की हैगा और सिस्टम किवें बेनकाब होया पूरी दुनिया च। आपां देखिया वड्डे वड्डे मुल्कां दा हेल्थ सिस्टम भी इस चीज़ दे नाल हैंडल करन दे लई पूरी तरह तैयार नहीं सी। पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी दे उत्ते चर्चा हो रही है, हो सकता या नहीं हो सकता। साडे नाल सरकार तो होणगे बरिंदर सिंह ढिल्लों, यूथ कांग्रेस के प्रधान, सरकार की नुमाइंदगी करनगे। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा होणगे, जिहड़े खुद डॉक्टर ने, जिवें असीं जिक्र किया, वो कहानियां नूं भी जानते हैं, जिहड़ियां बीमारी नाल जुड़ियां, सेहत नाल जुड़ियां, प्लस सियासी बीमारियां तो लैके वो चीज़ां भी जानते हैं कि आर्थिकता के उत्ते की असर पएगा। साडे नाल डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग, पंजाब की आवाज़ जिहड़ी लगातार पंजाब के हकों ते बोलदी है, पंजाब के उन्हां मसलियां ते टिप्पणी करदी है जिन्हां ते जरूरी हुंदी है। सब तो पहला डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग कोले चलदे हैं, क्योंकि खुद एक प्रैक्टिस है लंमी उन्हां दी, और लोगों ते पई मार का भी उन्होंने एक सोशल एनालिसिस भी किया पिछले दौर च। लगातार पढ़ते लिखते रहे ने, मानसिक तौर पर किवें नुकसान होया लोगों का, आर्थिक तौर के उत्ते किवें होया। तो डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग, पहला सवाल तुहानूं सर, की लगदा तुहानूं
पूरी दुनिया के अंदर भी करोना सी, पूरी दुनिया च बहुत सारे मुल्कों ने अपनी इकोनॉमी नूं खुला रखा ताकि दो नुकसान ना हो। एक नुकसान तो हो ही रहा सी, दूजा नुकसान ना होवे। अमेरिका नूं असीं देखिया, होर मुल्कां नूं देखिया, उन्होंने नाल नाल अपनी इकोनॉमी चलती रखी तो उत्थे फिर भी हालात ठीक ने। साडे ते दोहरी मार पई है, इकोनॉमी की मार पई और साडे ते सेहत की मार भी पई। तो हुण ये चर्चा चल रही है, सरकार के सोर्स भी दस रहे हैं, मंत्री भी कह रहे हैं कि हो सकता है जे हालात साडे कंट्रोल तो बाहर होंदे कि उस तरह के प्रबंध नहीं सी। एक दिन तुसीं कहा सी पैर थले बटेरा आ गया कि उस तरह प्रबंध नहीं किए गए, इस करके लॉकडाउन वाल वधना पएगा। देखो यादविंदर जी, पहला तुसीं सही कहा, दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क ने जिन्हों ने कोई एडवाइजरी भी नहीं जारी करी। कई ऐसे मुल्क ने जिन्हों ने सिर्फ लोगों को सलाह दी भी भाई थोड़ा जिहा बचा रखो। कुछ मुल्क ने जिन्होंने साडे गुआढ़ी है श्रीलंका, म्यांमार यानी कि बर्मा जिन्हों कहते हैं, इन्होंने 2-2 3-3 दिन का लॉकडाउन कराया, शॉर्ट लॉकडाउन। साडे असीं किते ना किते फस गए। पूरे संसार च सब तो सख्त लॉकडाउन जिहड़ा सी वो भारत च सीगा। पहली गल करफ्यू वर्गा लॉकडाउन असीं रखिया है और पंजाब ने तो करफ्यू डिकलेयर ही करता सी। पंजाब पता नहीं मतलब इन्हां दा जद करो भी केंद्र नूं छेती भी हाँ असीं तुहाडे ज़्यादा फरमा बरदार हाँ। ते अज भी जे असीं देखीए पूरे संसार दे विच जे असीं जद अंकड़ियां तो एनालिसिस तो बिना पड़ा सुट्ट मारन की गल करते हैं, बिना विज्ञान के देखे गल करते हैं, तो फिर इहो जिहियां सलाहां सारियां आउणियां शुरू हो जांदियां ने। मैं अर्थचारे वाल बाद च आवांगा, पहलां कोविड की गल मैं करदा। पंजाब दे विच टोटल 4633 केस ने अज तक, जिन्हां चों 3079 ठीक हो चुके, 113 मौतां होईयां ने। जिहड़ा पंजाब दा मौत दर है 2.57% है, जबकि इंडिया का मौत दर 3.14 है, दुनिया का 5.7 है। केस मौत दर कहने असीं, केस फैटलिटी रेट। जी जी इस तरह ही जे मैं कहा कि पंजाब दे विच रिकवरी रेट जिहड़ा 66.69% है, जबकि दुनिया का जिहड़ा रिकवरी रेट है 52% है, तो इंडिया का जिहड़ा रिकवरी रेट है वो 57% है। जे मैं गुआढ़ी राज हरियाणे की गल करां, जी जी पिछले एक हफ्ते च, क्योंकि आप ये कहने ना भी हुण लॉकडाउन कहते असीं करना है, हरियाणे दे विच पिछले एक हफ्ते दे विच साढ़े 9 दुगनियां मौतां होईयां ने। साढ़े 26 मौतां होईयां ने एक हफ्ते च, 19 तो लैके 24 तरीक तक, तो उन्हां दे होईयां ने 54। साढ़े नालों 2.8 गुना केस आए ने, साढ़े आए ने 1018 तो उन्हां दे ने 2792 इन्हां दिनां च। एक भी दिन ऐसा नहीं जिद्दे साढ़े नालों उन्हां कोले दुगने 2.5 गुने केस ना आउंदे होण। सिर्फ एक दिन ऐसा है 20 तरीक का जिस दिन उन्होंने मौतां 5 होईयां, साढ़े 6 होईयां, बाकी मौतां भी वध होंदियां ने। सो जद असीं इसने यूपी ने तो खैर वो तो आंकड़े ही ना दिंदे, उन्होंने तो तुसीं कुछ कह ही नहीं सकते, सारा टेबल उन्होंने खाली पिया रहिंदा है। सो पंजाब दे विच पंजाब च काफ़ी स्ट्रेंथ सी। ये एक मैं जिद्दे तुसीं कहा ना पैर थले बटेरे वाली गल, जिहड़े उन्होंने गलत स्टेटमेंट सी, मैं उस वक्त ही रात नूं चिट्ठी लिखती सी, उन्होंने ईमेल करती सी, शायद कापी तुहानूं भी करी सी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जब ਅਸੀਂ पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब ने पहला सर्वेलेंस शुरू करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उत्ते वो वधिया काम करिया सी, ਉਹਦੇ करके ज़्यादा वधिया रोक सके। उस बाद जी अपनी तुसी ही चर्चा करी सी 23-24 फरवरी नूं, मैनूं याद है उत्थे मैं कहा सी भी आशा एएनएम नूं लाओ, ये ਉਹਦੇ नाल भी कुछ परफार्मा तैयार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सर्वे कर रहे हैं, हालांकि वो पूरा नहीं है। पर इलाज वाले पासे जी जी इलाज वाले पासे एक होर अंकड़ा मैं देना चाहांगा, ये एवें घबरा रहे ने। पंजाब दे विच 50 साल तो उपर वाले मरीज जिहड़े ने वो 80% ने। पंजाब दे विच जिहड़ा हरियाणा है, हरियाणे दे विच 50 साल तो घट दे 50% ने। सो इस करके उत्थे ज़्यादा सानूं पता 50% घट मौत दर वैसे ही घट हुंदी है। सो उत्थे थोड़ी जी मौत दर साडे नाल घट है। ये कोई पैनिक वाली गल नहीं, क्योंकि ज़्यादा साडे कोल वड्डी उम्र के मरीज ज़्यादा ने। हुण इन्हां नूं लोड़ की सी, ICMR ने लेटेस्ट ये कहा, इत्थों भी पता लगता भी साडे मुल्क दे विच करोना नूं कंट्रोल करन दा किन्ना लॉपसाइडेड तरीका है। कल इन्हां ने कहा ICMR ने परसों कि जी हुण जिहड़े दे किसी दे भी सिम्पटम होण उहदा टैसट करो। ये तो स्पष्ट है भी पहलां जिहदे सिम्पटम हुंदे सी उहदा टैसट नहीं करदे सी, टैसट सिर्फ उहदा करदे सी जिहड़ा हस्पताल च दाखल सी। हद हो गई है, जे तुसीं टैसट ही नहीं करना है तो जाके तुसी खेत च सौ जाना है, फिर तो कोई कां कबूतर उत्थे आ ही नहीं रहा ना, सुत्ते ही पे हो तुसी तां। सो असीं इंक्लूडिंग पंजाब
ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਚੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਤਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 20 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਕਮਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੀ ਜੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ, ਥੋੜੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2600 ਬੈੱਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 3100 ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 1500 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, 2600 ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਰੋਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਜਾਨ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਡਰ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਇੰਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਪੈਰਵੀ 'ਚ, ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਈ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਰ ਐਡੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਰ ਵੱਧ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬੇਸਿਕ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਓਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਾਏ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ, ਗਰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਐਨਐਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ 90% ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ 90% ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 60% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ 66% ਹੈ ਬਲਕਿ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਸਹਿਮ ਡਰ ਭਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2600 ਬੈੱਡ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, 2700 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2200 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3000 ਵਰਗੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2200 ਬੈੱਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4500 ਬੈੱਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਿਆ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਕਰਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ, 80% ਵਧਾਤੀਆਂ, ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਰਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਲ ਗਰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਰਿੰਦਰ,
ਜੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਰਾਸਟਿਕ ਮੈਜਰਸ ਆਂਦੇ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਸ਼ਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਆਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਐਟ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਆਪਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲ ਗਰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਗ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 98,000 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰੋ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦਰੀ ਥੱਲੇ ਕੂੜਾ ਦੱਬ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਬੋ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ, ਮਾੜੀ ਜਗਰਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫੈਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 90% ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं यादविंदर सिंह। चर्चा असीं इस गल ते कर रहे हैं, बलबीर सिद्धू पंजाब के सेहत मंत्री का बयान आया कि हो सकता आने वाले दिनों च लॉकडाउन लगे, हो सकता उन्होंने कहा जिस तरह के हालात ने दिल्ली के बॉर्डर को सील करने की गल, तमाम गल्लां उन्होंने कही ने और उन्हों का कहना कि आले दुआले माहौल खराब हो रहा। तो असीं इस गल ते चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन ने पहला ही बहुत वड्डा आर्थिक नुकसान किया है। ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, किस तरीके नाल हज़ार 1500 2-2000 किलोमीटर तुर के गए मजदूर। तो हालात भी पूरे देश ने देखे ने। चर्चा असीं कर रहे हैं, साडे नाल डॉक्टर पैलाल गर्ग ने, साडे नाल डॉक्टर दलजीत चीमा ने श्रोमणी अकाली दल तो, कांग्रेस तो साडे नाल बरिंदर सिंह ढिल्लों ने यूथ कांग्रेस के प्रधान। चीमा जी, तुहानूं असीं आपां नैशनल लैवल के उत्ते भी देखिया गा कि फेल्यूर है जिहड़ा ओह लगभग जिस तरीके दे साडे इंतजाम चाहिए, साडा मुल्क जिस तरीके का है और जिन्नी इत्थे आबादी है बहुत थोड़े मुल्कों की, चाइना तो बाद असी कि वड्डी आबादी वाला एशिया के अंदर मुल्क हाँ, तो किते ना किते मिसमैनेजमेंट सारे पद्धर के उत्ते हुई। तुहानूं की लगदा गा कि हुण अगे तो जे मान लो आपां मन की रहे, आपां नूं पता अंकड़े लगातार वधदे जा रहे हैं। अज दा अंकड़ा ही तुसीं देख लो 17,000 तो उपर, किस तरीके नाल पंजाब च 4 मौतां, बहुत सारिया चीज़ां आपां देख रहे हैं। तुहानूं की लगदा फिर की प्लैनिंग यही जी होनी चाहिए है देश लैवल के उत्ते भी और पंजाब लैवल ते भी? देखो गल ये है यादविंदर जी, कोई भी जड़ा चाहे एपीडेमिक होवे चाहे पैंडेमिक होवे, जेड़े देशों की आबादी वध है, कुदरती गल है कि उत्थे खतरा उन्ना ही वड्डा हो जाता जी, उन्नी मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। क्योंकि भावें नैशनल लैवल ते है भावें स्टेटां दे लैवल दे उत्ते है, सानू मनना पऊगा कि साडे पापूलेशन वाइज डॉक्टरां दी गिनती भी साडे कोले घट है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी गिनती साडे कोले घट है। इस करके मैं समझदा कि ये मुश्किलां जरूर हैगियां ने, पर जिहड़ी साडे चंगी गल है वो भी एक कुदरती फैक्टर है कि साडी रजिस्टेंस बैटर है, कोई साडी बीमारियां नाल रूटीन दे विच वाह ज़्यादा पैंदा, उहदे करके साडी बॉडी की इम्यूनिटी भी कई पक्षां तो बैटर है। इस करके कई तरह के कोई कुदरती सेफगार्ड भी दिते हुए हैं जिहदे करके साडा काम चलदा है। नहीं तो जिस तरह की इम्यूनिटी दूजे देशों के देखने को मिली है, जो उस तरह के हालात होंदे तो शायद साडे अज तक दुनिया के सब तो माड़ी कंडीशन होनी सी, ये सानू मनना चाहिए। पर दूजी गल है कि इस वेले असीं देख रहे हैं कि करोना के विच जिहड़ी मोर्टैलिटी है वो 2-3% जिहड़ी है वख-वख स्टेटां दे विच जां नैशनल लैवल ते इन्नी को आ रही है। पर जिहड़े उहदे साइड इफैक्ट है जिहड़े अपने लॉकडाउन दे ते बाकी मुश्किलां दे, वो भी सानू नाल-नाल बैलेंस करके देखने पैणे हैं। जे उहदे च लोकी मरदे आ, जे इन्ने बंदे माइग्रेशन करते एक स्टेट तो दूजी स्टेट जाते मर गए, तो वह भी बहुत बड़ा नुकसान होया। दूजी गल है कि बाकी बीमारियां दी ट्रीटमेंट बहुत सफर कर रही है नेशन वाइड भी, पंजाब दे विच भी, क्योंकि माहौल इस तरह का बन गया कि पेशेंट अवॉइड किए जान लग गए, जिहड़ा साडा मैडिकल स्टाफ सी वो रिस्क ते चला गया। इस करके हमेशा कोशिश है, बहुत सारिया सर्जरी जिहड़ियां इंपॉर्टेंट है पोस्टपोन की जा रही। और दूजी गल है कि इस माहौल दे विच स्ट्रैस एंड स्ट्रेन जिहड़ा लोकां दा, क्योंकि इकनॉमिक स्ट्रेन भी है, वड्डे कारोबार वालों के उत्ते स्ट्रेन भी है, छोटे कारोबार वाले कोई रोटी नहीं है, वो भी बहुत बुरी तरह के नाल साडी हैल्थ नूं जिहड़ी है वो इफेक्ट कर रही है। इस करके तो मल्टीपल इफेक्ट्स है, तो साडी जिहड़ी सारी स्ट्रैटजी भी है ये सारियां चीज़ों के उत्ते केंद्रित होनी चाहिए है कि इकनॉमिकली भी लोग स्ट्रैस एंड स्ट्रेन के विचों निकलन। जिहड़ा दिहाड़ीदार बंदा है, क्योंकि साडियां सरकारां दा कैनेडा जां अमेरिका वर्गा सिस्टम नहीं है कि घर बैठे उहदे $2,000 जां $3,000 पा देनी है, तो जे असीं पा नहीं सकते तो फिर सानू उन्होंने रोकने का भी हक नहीं भी वो भुखा मर जाए तो आप अंदर डक दईए। इस करके सारिया चीज़ों नूं एक प्रोफैशनल अप्रोच के नाल बैलेंस करने की बहुत वड्डी लोड़ है। बरिंदर, जिहड़ी तुहाडी गल हुई हैगी सेहत मंत्री नाल, तुसीं कह रहे हो कि सेहत मंत्री नाल तुहाडी गल हुई है, कोशिश असीं भी कर रहे सी, उन्हां दा फोन ऑफ आ रहा सी। इस बयान की व्याख्या की हैगी जे तुहाडे तो पुछनी होवी, तुहाडे उन्हां नाल गल हुई है, जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि जिहड़े इलाके होणगे कि जिहड़े रैड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन बनाए गए सी, कि उहदे मुताबक की मतलब आने वाले समय के अंदर इस बयान की व्याख्या किवें कीती जावे, किवें देखिया जावे इहनूं? देखो मैं वही कह रहा भी ये जदों तुसीं वो क्वेश्चन पुछ रहे सीगे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਿੰਗਰ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਏਜੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਗਰਗ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਕਿ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਜੇ ਫੇਲ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲਰ ਵੱਡੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੂਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੱਕੂ ਨਹੀਂ ਠੱਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰੋਨਾ 'ਚ,
ਤੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੈੱਡ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ। ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1,22,000 ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ। ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ GDP ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5% ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 0.8% ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, 450 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ 75,000। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 6,000। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕੰਮ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ 18 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਾਇਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ 8600 ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 11,000 ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, 200 ਕੁਛ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਉੱਥੇ 26 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਨ ਦੇ ਜੜ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ 'ਚ 2 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੂਟਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਮੌਤ ਦਰ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 18-20 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟ ਰੇਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ UK ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੂਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਇਹਨਾਂ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕਿਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੀਨ ਤਕੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 98 ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 98 ਮੁਲਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਕੇਸ ਮੌਤ ਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 115 ਮੁਲਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਚੀਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਮੌਤ ਨਾਰਮਲੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ 600 ਮੌਤ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੌਤਾਂ 113, 4 ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾ ਦਿਓ 117 ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 117 ਮੌਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਯਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਯਾਦ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਯਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਰ ਕਰਨਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਾਦਰ ਥਾਰੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਦਰ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਰ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ, ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ, ਲੈਫਟ ਬਨਾਮ ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਦਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੜਨਾ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ 14 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੇ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਫੇਲਿਅਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ? ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਕਰਕੇ
ਬੈਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ ਵਰਿੰਦਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਕਨ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਲੀਡਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਫਿਊ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਣਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।